നിങ്ങളെല്ലാവരും സന്തോഷമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പരിപൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. I believe that you are all happy to be in the presence of God. ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നിട്ട് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എവിടെ ചെന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റും? If you're unable to be happy in the presence of God, then where else in the world can you go? നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് ചെന്നാൽ ടെൻഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. If we go to our workplace, we only have stress. വീടുകളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സ്പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. Perhaps in our homes we might have some happiness. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന് നമുക്ക് ആത്മാവിൽ സന്തോഷിച്ച് ബലത്തോടെ മുന്നോട്ട് കടന്നു. But today we've been able to come into the presence of God, that we can be strengthened in our spirit. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചത്തെ സഭാരാധനയുടെ മെസ്സേജിന്റെ ഒടുവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ സൺഡേ സർവീസിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത ദൈവദാസന്റെ ശുശ്രൂഷ അനുഭവിച്ച് ആരാധനയിൽ സംബന്ധിച്ച് പോകാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ആ വാക്ക് പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല. As I concluded my message last Sunday, I said that I hope, if God wills, to be able to join with you again the following Sunday and to enjoy the ministry of the servant of God. But unfortunately, I have to tell you that hasn't been able to come to fulfillment. സർവശക്തനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ തിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. Hallelujah. Sometimes even the word that God himself has spoken has been changed afterwards. യഹോവയായ ദൈവം യെശയ്യാവിനോട് പറഞ്ഞു, നീ ഹിസ്കിയാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറയണം, നിന്റെ ഭവനകാര്യം ക്രമീകരിക്കുക, നീ മരിച്ചു പോകും. Why? Because we looked at this last week. God spoke through the prophet and spoke to Hezekiah and said that you need to set your house in order because your life is going to come to an end. ദൂത് പറഞ്ഞ് പ്രവാചകൻ തിരിച്ചു ഭവനത്തിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുൻപ് വീണ്ടും ദൈവം സംസാരിച്ചു, നീ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറയണം, 15 വർഷം കൂടെ നീട്ടി തന്നിരിക്കുന്നു. And the prophet of God, as he spoke the message to this man before he left the compound of the palace, he was spoken to again by God and said, you have to go back to him and tell him that you will be added, hallelujah, years will be added to your life. അതിന്റെ പിന്നിൽ ഹിസ്കിയാവിന്റെ നിലവിളിയും കണ്ണുനീരും ഉണ്ടായിരുന്നു. And hallelujah, behind that was the cry and the prayer of Hezekiah. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തെ ചലിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തമാണ് നിലവിളിയും കണ്ണുനീരും ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന. Oh, the genuine prayer of a righteous man, the cry, hallelujah, and the wailing of a righteous person is enough to shake the very foundations of God's throne room. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഞങ്ങൾ ലണ്ടൻ ട്രിപ്പിൽ ഞാൻ റിയലായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തത് നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുത്ത 4 സർവീസാണ്. എന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. And as far as I'm concerned, I have to tell you honestly, what I enjoyed the most in my trip here to the UK is the opportunity I received to join with you in fellowship for the 4 services. ഞങ്ങൾ ലണ്ടനിൽ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടു, ബക്കിംഗ്ഹാം പാലസ് കണ്ടു, വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ആബി കണ്ടു, അത് മാത്രമല്ല ചാൾസ് രാജാവിനെ നേരിട്ട് കണ്ടു. We were able to see Buckingham Palace. We were able to see various buildings. We were able to see lots of the tourist attractions. Not only that, we were able to see King Charles face to face. ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് പാസ്റ്റർ ഷാജിയും കുടുംബവും വന്നതറിഞ്ഞ് പുള്ളി ഇറങ്ങിയൊന്നും വന്നതല്ല. അദ്ദേഹം എവിടെയോ പോകാനായിട്ട് ആ വലിയ വാതിലിലൂടെ സ്പീഡിൽ പോയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കണ്ടു. പക്ഷേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ നടുവിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് മഹാരാജാവാണ്. ആ ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം, നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. He didn't come, hallelujah, hearing that Pastor Shaji and his family came from New York. No, instead we noticed that he was passing by as he was going somewhere else. But beyond all of those things, beyond the kings and the rulers of this world, we are so, hallelujah, privileged to be in the presence of the Almighty God, who is the King of the universe. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച ഒരു വചനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, ഈ ലോക്കൽ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. And as I spend time from the word of God this morning, I want to speak to you something that the Spirit of the Lord wants to hand over to this church, and so I surrender myself in God's hand so that we can meditate on God's scripture. കഴിഞ്ഞ ആരാധനയ്ക്ക് പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ 2 ദിവസമായിട്ട് ദൈവാത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആ വിഷയം കഴിഞ്ഞ രാത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട ദൈവദാസനുമായി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ വിഷയത്തിന്മേൽ ഈ ഹല്ലേലൂയ സഭയ്ക്ക് ഒരു വിടുതൽ അത് അനിവാര്യമായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാണുന്നത്. Something that the Spirit of the Lord has been speaking to me since I joined fellowship with you last Sunday, something that the Lord has placed upon my heart. I was able to speak with the servant of God, and today I wish, hallelujah, to speak that to you, knowing that God wishes to deal, hallelujah, in the life of this
this church. കർത്താവിന്റെ ദാസനോട് ചേർന്ന് ഇന്നത്തെ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇടയായിത്തതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. I'm so grateful to God that I have been able to join fellowship with the servant of God in today's Sunday worship. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസനെ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം. You must give glory to God for the blessed servant of God and family that God has blessed you with. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ സഭയ്ക്കായി ഞാൻ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. I thank God for this blessed church. ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. I thank God for the people of God who worship in truth and in spirit. നമ്മുടെ സഭയുടെ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. That is the asset that any church can proclaim. Praise the Lord. Hallelujah. അതെ, നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വേദഭാഗം വായിക്കാം. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ തിരിക്കുകയാണ്. I want to invite your attention to a very familiar passage from the scripture, the book of Isaiah chapter 6 and verse 6. ആ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സാറാഫുകളിൽ ഒരുത്തൻ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് കൊടികൊണ്ട് ഒരു തീക്കനൽ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ അടുക്കൽ പറന്നു വന്നു, അതെന്റെ വായ്ക്ക് തൊടുവിച്ചു. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal which he had taken with the tongues from the altar, and he touched my mouth with it. ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ പഴയ നിയമത്തിലെ ശക്തനായ വലിയ പ്രവാചകനായ യെശയ്യാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം വരുത്തി അവനെ പുതിയൊരു ശുശ്രൂഷയുടെ തലങ്ങളിലേക്ക് അത് യെശയ്യാവ് നടത്തപ്പെടുന്ന ദർശനമാണ് 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. In chapter 6 what we see here is hallelujah the incident that transformed the life of this man, this great man of God of the Old Testament, this prophet who is used to speak the message of God. ഒരു വലിയ ദർശനമാണ് അത് യെശയ്യാവ് കാണുന്നത്. It is a great vision that Isaiah sees. എന്താണ് യെശയ്യാവ് കാണുന്നത്? സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവത്തെ അതേ സാറാഫുകൾ രണ്ടുകൊണ്ട് മുഖം മൂടി, രണ്ടുകൊണ്ട് പാദം മൂടി, രണ്ടുകൊണ്ട് പറന്നു നിന്ന് അവർ സർവശക്തനായ ത്രിയേക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ്. And what is the vision that he sees? He sees seraphim, angelic beings who are hallelujah covering their faces with 2 wings. They're covering their feet with 2 wings. They are flying with 2 wings, and they hallelujah are worshiping the King of Kings. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവസഭ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ, അതെ യുവാക്കന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ, യുവതികൾ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ആത്മീയ ദർശനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടികളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം ആത്മീയ ദർശനമുള്ളവരായി നമ്മൾ മാറട്ടെ. Let the church have this prayer. Let young people have this prayer. Let every individual have this prayer arising from their heart, that we would be individuals who see the visions of God, who see divine revelations to understand the plan of God for this nation. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രവാചകന്മാർ വന്ന് പ്രവചിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കരുത്. ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, ആരാധിച്ചാൽ, ദർശനമുള്ളവരായാൽ ഭാവി കാര്യങ്ങളെ ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും. We needn't wait for prophets and men of God to come to our homes and to come and speak to us, to reveal to us the plan of God over our life. If we are willing to surrender in the presence of God and to worship before Him and to seek His revelations, He will speak to us. He will hallelujah guide us in His plan. എങ്ങനെയാണ് ദൂതന്മാർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്? അവർ രണ്ടുകൊണ്ട് മുഖം മൂടി, രണ്ടുകൊണ്ട് പാദം മൂടി, രണ്ടുകൊണ്ട് പറന്നുകൊണ്ട് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരാർത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നാം മുഖം മറച്ചല്ല, മുഖം കുനിച്ചല്ല ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. കൃപാസനത്തിന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു ചെന്ന് അപ്പാ പിതാവേ എന്ന് വിളിച്ച് ധൈര്യത്തോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ അവൻ നമുക്ക് തന്ന പദവി ഓർത്ത് നമുക്ക് നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. Oh, can you notice the angels as they worship God? They cover their face with 2 wings. They cover their feet with 2 wings as they fly in the presence of God. These are angelic hallelujah beings, but we as we come into the presence of God, we don't have to hallelujah cover our faces. We don't have to bow our faces in shame. No, we are able to look to the Almighty God and we get to worship Him in truth and in spirit. ഈ ദർശനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യെശയ്യാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നതായ മാറ്റങ്ങളാണ് താഴോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. And as we read this passage, we understand the transformation that occurred in the life of Isaiah after he received this vision. യെശയ്യാ പറയാണ്, എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം, ഞാൻ നശിച്ചു. Isaiah says, woe is me. Praise the Lord. Hallelujah. ഇത് പറയുന്ന ആരാന്നറിയാമോ? സഭയുടെ സെക്രട്ടറി അല്ല പറയുന്നത്. Praise the Lord. അതെ, പാസ്റ്റർ അല്ല പറയുന്നത്, ഒരു വലിയ പ്രവാചകനാ പറയുന്നത്. And this isn't some local pastor or some secretary of some church. This is a great man of God, a prophet who speaks these words. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ ആത്മീയതയുടെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളല്ല. Hallelujah. The standard of our spirituality is not the person sat next to us. നമ്മുടെ ആത്മീയതയുടെ മാനം എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ പാസ്റ്ററോ ഓവർസിയറോ പ്രസിഡന്റോ അത് കമ്മിറ്റിക്കാരോ അല്ല. നമ്മുടെ ആത്മീയത അളക്കപ്പെടുന്നത് സ്വർഗവും
ദൈവവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. The standard, hallelujah, by which we compare ourselves isn't the person next to us, isn't the religious leaders, isn't the pastor of some church. It is, hallelujah, a heavenly, divine calling by which we, hallelujah, measure our spirituality. നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കിയേ, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന യെശയ്യാപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കണം. അതിനകത്തെല്ലാം ഇസ്രായേൽ ജനതയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് യെശയ്യാവ് പ്രവചിക്കുന്നത്. If you are able to go home and just meditate and read Isaiah chapter 1 to 5, you will notice, hallelujah, that in those passages there are, hallelujah, charges, the accusations against the people of Israel of how they have, hallelujah, drifted from the call of God. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടി തൊട്ട് മുടി വരെ ഒരു സുഖവുമില്ല, പഴുപ്പ്, ചതവ്, വ്രണം. പ്രൈസലോ, ഒരൊറ്റ നേഴ്സുമാർ പോലും അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ടില്ല, പഴുപ്പ് ഞെക്കി കളഞ്ഞിട്ടില്ല, അതേ പ്രൈസലോ ഹാലലിയ കെട്ടിയിട്ടില്ല, സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് വിമർശനം തുടങ്ങി. And hallelujah, we see this prophet, this man of God, looking at the state of the people of Israel and saying that they are, hallelujah, unclean, that they are dirty, they are filthy, they are rotten, hallelujah, rotten. Amen. There are wounds that have not been cleansed. There are, hallelujah, broken, hallelujah, bruises all across their bodies. And he starts pointing fingers of accusation against them. ഇസ്രായേലി പുത്രിമാര്, സിയോൻ പുത്രിമാര് തത്തിത്തെത്തി നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് വിമർശനം പോകുകയാണ്. And hallelujah, then he speaks to the people of Israel, and he speaks specifically to the women of Israel, and he says, hallelujah, that they are strutting around. 5-ാം അധ്യായത്തിൽ അയ്യോ കഷ്ടം, അയ്യോ കഷ്ടം, അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് തെരുതെരെ പറയുന്നുണ്ട്. And hallelujah, in chapter 5 we read, hallelujah, woe unto the people of Israel, woe is them, woe is them. ഇതെല്ലാം ഇസ്രായേലിൽ നടക്കുന്ന അനീതിയെ കണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് അയ്യോ കഷ്ടം, അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കുറിച്ച് ഒരു അക്ഷരം പോലും പറയുന്നില്ല. And up till now Isaiah points the finger at the people of Israel, and he notices that how they have fallen, their ungodliness, their immorality, their sin, and he says, woe is you, for you have drifted from God's calling. 6-ാം അധ്യായത്തിൽ യെശയ്യാവ് പറയുന്നു, എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. But we come to chapter 6 and we read here that the prophet says, woe is me. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആരാധനയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുറവുകളെ, നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ, നമ്മുടെ പോരായ്മകളെ കണ്ടുണരുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ദൈവദർശനം പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധി എന്താണെന്നും ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് എന്താണെന്നും ആത്മാവിൽ ദർശിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കുറവുകളെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയൂ. When we come into the presence of God, if we want to see, hallelujah, reflect and understand the shortcomings and failures in our life, only if we have a revelation from him, only if we receive a vision of who he is, will we be able to analyze ourselves, understanding that we are, hallelujah, that we are fallen and, hallelujah, failed. എൻ്റെ കണ്ണ് സൈന്യങ്ങളുടെ രാജാവിനെ കണ്ടുവല്ലോ. Hallelujah, for my eyes have seen the King of hosts, the Lord of hosts. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആരാധനയിൽ കാണേണ്ടവനെ കാണണം. Hallelujah, when we come to worship, we must see the one, hallelujah, who is the Lord of hosts. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാനും നിങ്ങളും അന്യോന്യം കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി നമ്മുടെ നടുവിൽ അദൃശ്യനായി കടന്നു വന്ന ത്രിയേക ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ഈ പകൽക്കാലം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ദൃഷ്ടികൾ പ്രകാശിക്കട്ടെ, പരമാർത്ഥ മനസ്സ് ഉണരട്ടെ, അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടട്ടെ. Never mind seeing the people all around us. Beyond all of these things, when we come into the presence of God, our desire that we see, that our desire should be this, that we are able to see the Almighty God. Our desire should be that we see the triune King of Kings, that we are able to see, hallelujah, the one who has called us by name. This should be our desire. തന്റെ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച്, തന്റെ അകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തനിക്ക് ബോധ്യം വന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീക്കനലുമായി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ യെശയ്യാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പറന്നു വരികയാണ്. We see that when this man of God has a revelation about who God is, he then has an understanding about how fallen he is, the nature that resides with himself that is full of sin and unholiness. When he looks at a holy God, and in that moment of revelation, in that moment of transformation, behold, an angel of the Lord comes with the live coal from the altar. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ വന്നതിന് ശേഷം വെറുതെ കടന്നു പോകരുത്, പാട്ടുപാടിയേച്ച് പോകരുത്, സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞേച്ച് പോകരുത്. ഒരു സ്വർഗീയമായ ടച്ചിങ്, സ്വർഗീയമായ ഒരു ടച്ചിങ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രാപിച്ച് വിടുതലോടെ കടന്നു പോകുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും ശക്തീകരിക്കട്ടെ. As you have come into the presence of God, do not allow yourself to leave empty-handed. Do not allow yourself to leave just as you came. Instead, pray for a divine, hallelujah, intervention. Pray that the hand of God would touch your heart once again. ദൂതൻ ദൈവാരാധന നിർത്തിയേച്ച്
കത്തുന്ന തീക്കനലുമായി പ്രവാചകന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയാണ്. We see that the angel of the Lord, hallelujah, stopping, hallelujah, his worship of God. He brings an ember, hallelujah, a burning live coal from the altar and comes to the man of God. അല്ലയോ യെശയ്യാവേ, 1 മുതൽ 5 വരെ പ്രവചിച്ച ആദരമല്ല നിനക്ക് വേണ്ടിയത്, നിനക്കൊരഗ്നിയുടെ നാവ്. അതേ, തുടർന്നുള്ള നിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക്, നിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് സാധാരണ നാവ് പോരാ, സാധാരണ കണ്ണ് പോരാ, സാധാരണ ചെവി പോരാ, ഒരു അഗ്നിയുടെ നാവ് നിനക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ലോക്കൽ സഭയിലുള്ള പെന്തിക്കോസ്തുകാരായ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആദരത്തിന്റെ അനുഭവം മാറട്ടെ. ഒരു അഗ്നിനാവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ മേൽ പകരട്ടെ. ഒരു ടച്ചിങ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ ഉച്ച മുതൽ ഉള്ളങ്കാരി വരെ സ്വർഗം പകരട്ടെ. Behold Isaiah, what you need from now on is not the same level of spirituality that you had from chapter 1 to chapter 5. No, Isaiah, you need a new anointing. You need flaming fires of tongues so that you can move forward in your ministry. It's not what you had up till now. It's a new anointing. It's a new revelation from God. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവിക ടച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി, അദൃശ്യമായ കരത്തിന്റെ ടച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി, അഭിഷേകത്തിന്റെ ടച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി എത്ര പേർ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ആരാധനയിലായിരിക്കുന്നത്? How many of you have come with a genuine heart of expectation to receive a touch of God, to receive, hallelujah, that invisible intervention, to receive, hallelujah, the flaming fires of heaven upon your life? Amen, amen, hallelujah, 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 yes, yes, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. കർത്താവേ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം സ്വർഗത്തിലെത്തിയ ആ തീക്കനലിന്റെ ടച്ചിങ് ഞങ്ങളുടെ ആദരത്തിന്മേൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ തീയ്. Yes, Lord, this morning let the fire of anointing fall, let the power of your spirit fall. Lord, let it happen today in this place, in your presence, Lord. A new revelation, a new anointing, the fire of heaven to fall down. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. സ്വർഗത്തിലെ തീയെ ആദരത്തിൽ സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 7 മുതൽ 66 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങി. Notice here, from the moment that this heavenly fire, this heavenly coal from the altar of God touches his lips, from chapter 6 till chapter 66 of this book, he prophesies about the one who is to come, about the Messiah. 7-ാം അധ്യായത്തിൽ കന്യക ഗർഭിണിയായ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും. അതെ, ദൈവം നമ്മോടുകൂടി അനർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന് പേർ വിളിക്കപ്പെടും. യേശു തമ്പുരാന്റെ കന്യകാജനനത്തെ കുറിച്ച് യെശയ്യാവ് അഗ്നിനാവിലൂടെ പ്രവചിച്ചു. 9-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കൊരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം, നിത്യപിതാവ്. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം 66 അധ്യായം വരെ അഗ്നിനാവിലൂടെ പ്രവചിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. From the very next chapter itself, from chapter 7, he says, behold, hallelujah, a virgin shall conceive and bear a son, and his name shall be called Emmanuel. We come forward to chapter 9, and he prophesies about the Messiah, about the coming king, and he says, for unto us a child is born, unto us a son is given. And likewise till the end, the final chapter of this glorious book of Revelation, hallelujah, he prophesies about the coming Messiah. അഗ്നിനാവിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടു വന്ന 53-ാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ചാണ് എത്യോപ്യ രാജ്ഞിയുടെ ഭണ്ഡാര വിചാരകനായ ഷണ്ണൻ യേശു കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് സ്നാനപ്പെട്ട് സന്തോഷത്തോടെ സ്വന്തം ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയത്. And we come, hallelujah, to the New Testament, and we read about the eunuch, hallelujah, who is reading from the prophet, the scrolls of the prophet Isaiah, and he reads from prophet Isaiah chapter 53, the revelation of the Messiah, hallelujah, the Messiah, the suffering king, hallelujah, the suffering servant, and his life is transformed, hallelujah, he is changed in an instant. ഇത് മാഞ്ചസ്റ്റർ പെന്തക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ചാണ്. Hallelujah, this is Manchester Pentecostal Church. മാഞ്ചസ്റ്റർ ബ്രദറൻ ചർച്ച് അല്ല ഇത്. This is not Manchester Brethren Church. ഇത് മാർത്തോമ ചർച്ച് അല്ല. This is not a Marthoma church. ഇത് CSI ചർച്ച് അല്ല. This is not a CSI church. മാഞ്ചസ്റ്റർ പെന്തക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ചാണ്. Oh, this is Manchester Pentecostal Church. ഇവിടെ അഗ്നിയുടെ ആരാധന നടക്കണം. There should be, hallelujah, worship in the spirit in this ഇവിടെ place. പ്രവചന ശുശ്രൂഷ നടക്കണം. Oh, there should be the
revelation of God's ഇവിടെ രോഗശാന്തി ministry. ശുശ്രൂഷ നടക്കണം. There should be healing. ഈ തലമുറകൾ പ്രവചിക്കുന്നവരായി മാറണം. Oh, these young people should prophesy. ഇവർ സുവിശേഷകന്മാരായി മാറണം. They should become evangelists. ഇവർ അതേ സഭയുടെ നടത്തിപ്പുകാരായി മാറട്ടെ. They should become leaders of the church. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. 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 യേശുവിന്റെ Thank you, നാമത്തിൽ, Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. പെന്തക്കോസ് നാളിൽ കാത്തിരുന്നവരുടെ മേൽ ഇറങ്ങിയ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അഗ്നിജ്വാല പോലെ പിളർന്നിരിക്കുന്ന നാവുകൾ അവരുടെ മേൽ പതിഞ്ഞു. When we read about the day of Pentecost, we understand, hallelujah, that tongues, hallelujah, flames of tongues, hallelujah, came upon those who were waiting upon the Spirit of God. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടന്നത്? Why is it that in the first century there were signs and miracles? പത്രോസും യോഹന്നാനും അപ്പോസ്തലന്മാരും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് അവരുടെ വാക്കല്ല, അത് അഗ്നിനാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട തീയുടെ വാക്കുകളാണ്. When Peter and John and the apostles spoke, hallelujah, words of faith, and they said, jump up and walk, hallelujah, it wasn't merely the words of, hallelujah, humans, it was words that came from flaming tongues. അവർ ഒരുമിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ഥലം കുലുങ്ങാൻ കാരണം അവർ പിടിച്ചു കുലുക്കിയതല്ല, അവരുടെ ആദരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട അഭിഷേകത്തിന്റെ അഗ്നിയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാണ് അവരെ കുലുക്കിയത്. When they sat together and they prayed, hallelujah, the foundations of the building that they sat in did not shake because they, hallelujah, started to shake it. No, it's because of the power of the Spirit of God that was upon them that the very foundations were shaken. എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരട്ടെ. Hallelujah. ഈ ലോക്കൽ സഭയിലുള്ള എല്ലാവരും അഭിഷേകത്തോടെ അഗ്നിശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ്, സ്പോട്ടിൽ അത് ഉടനടി ദൈവം അതിനെ മറുപടി വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. Oh, let me tell you the truth, that we as children of God, when we come together in unity and when we pray together in the Spirit, hallelujah, whatever the challenge Amen. that may be before us, whatever the problem that we may face, there will be deliverance in Jesus' name. There will be miracles in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അല്പമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി. ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിലാണ്, 32 വർഷമായി അവിടെ സഭയുടെ പാസ്റ്ററാണെന്നുള്ള വസ്തുത നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിച്ചു. Last week I was able to quickly introduce myself. I mentioned that me and my family, we come from New York, and for the past 33 years I have been ministering there in the church. ഞാൻ അവിടെ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഞങ്ങളൊരു വാടകയ്ക്കാണ് അവിടെ ആരാധന തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. When I first arrived at that place, we began our worship gathering in a rented building. YMCAയിൽ ഒരു സൺഡേ സർവീസ് 10 മുതൽ 12 വരെ നടത്തുന്നതിന് 4 സർവീസ് നടത്തുന്നതിന് അന്ന് $500 ഞങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. It was $500 at the time at the YMCA building to conduct a meeting from 10 to 12. ഞാൻ അവിടെ കടന്നു വന്നു. 1-2-3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു 10-70 പേരൊന്നും അവിടെ ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ദിവസം സൺഡേ രാവിലെ ഞങ്ങൾ YMCA ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വലിയ ഹോളുണ്ട്. ആ ഹോള് ഞങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ടേബിളില്ല, ചെയറില്ല, ഒന്നുമില്ല. ആ റൂം എംപ്റ്റി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. And one day when we entered into this building, this hall, the YMCA building, there was about 70 people at the time gathering together for the worship, and there is no chairs, there is no table, there is nothing in that hall. It's an empty hall. തലേ ദിവസം ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് വേറൊരു പാർട്ടിക്കാർ വന്ന് അതിനപ്പുറത്തൊരു റൂമിൽ അവർ പ്രോഗ്രാം നടത്തി. അവർക്ക് ചെയർ തികയാതെ വന്നപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ ചെയറെല്ലാം കൂടി അവരവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടു. അവർ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് കള്ളുകുടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊണ്ടിടാതെ അവർ ഡോറെല്ലാം പൂട്ടി വെച്ച് അവരങ്ങ് പോയി. The night before, hallelujah, there was another group who were conducting a party or some sort of celebration, and because they didn't have enough chairs, they came and took all the chairs from our hall, and they took it to where they needed it. And after late at night, whenever they finished, because they were drunk or they were having a fun time, they didn't return all of our chairs, and so they locked it up and our hall was empty. ചില തടസ്സങ്ങളും ചില വേദനകളും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട, വലിയൊരു നന്മ സ്വർഗ്ഗം വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവാ. When you see that there is pain and there is suffering and there are disappointments in your life, do not be discouraged. Know that there is a great, hallelujah, providence of God being prepared. ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രയാസപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്ലോറാ, ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ. ഉടനെ
പറഞ്ഞു അടുത്തൊക്കെയുള്ള 2-3 ഫാമിലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ പോയി കുറച്ച് അത്യാവശ്യം 10 ചെയർ കൊണ്ടുവന്നു. അത് ഷീറ്റും വിരിച്ച് പ്രായമുള്ള അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും സഹോദരിമാരെല്ലാം, അത് വളരെ വയ്യാത്തവർ മാത്രം ചെയറിലിരുന്നു. ബാക്കി എല്ലാവരും നിലത്തിരുന്ന് 11 മണിയോടുകൂടി അന്നത്തെ സഭായോഗം ആരംഭിച്ചു. And we wondered, what should we do? There was no options before us, so we quickly decided that the people who live nearby should go to their homes, bring some chairs, whatever they can find. So we put some sheets on the floor, put some chairs. Those who were really unwell were able to sit on the chairs. The rest of us, hallelujah, there were old people, young people, women and men, all sat on the floor. And we started that meeting at 11 o'clock. ലാസ്റ്റ് മെസ്സേജിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു, ഇന്നൊരു മെസ്സേജിന് വേണ്ടി ഞാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പ്രേരണ നൽകുന്നു. ഇനി നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകരുത്. കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി എത്രയും വേഗം ആകാശം ചായ്ച്ചിറങ്ങി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് കൈകോർത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. കർത്താവേ, ഈ വർഷം തീരുന്നതിന് മുൻപ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ആരാധിപ്പാൻ ഒരിടം, ഭൂമിയും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയും എല്ലാം യഹോവയ്ക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരിടം ഒരുക്കണമേ എന്ന് അന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ഹൃദയം തകർന്ന മുറിവോടെ വേദനയോടെ അതേ പ്രൈസ് അന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. Hallelujah. On that day, when it was time for me to stand up and minister from the Word of God, I spoke to my congregation and I said, I'm not going to take time to speak from the Word of God. Instead, we are all going to rise up, hallelujah, and we're going to pray, because hallelujah, we don't want to have this kind of a situation happen to us again. We're going to pray to the King of Heaven that hallelujah, the windows of heaven, hallelujah, the storehouses of heaven should be open. That God, who is the owner, hallelujah, that heaven is His throne and earth is His footstool, should provide for us by the end of this year, that we would have, hallelujah, the appropriate facilities to worship in freedom. ആരാധന എല്ലാവരും പോയി, ദിവസങ്ങൾ ആഴ്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരനക്കവും കാണുന്നില്ല. We all prayed that day and everybody returned to their homes, and then weeks and months passed by and we are coming back to the same place to worship. Nothing's happening. ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ അന്ന് 3-4 നേഴ്സുമാരുണ്ട്. ഒരു സഹോദരി ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിനോട് 1 മൈൽ ദൂരെയുള്ള ഒരു നേഴ്സിംഗ് ഹോമിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. There's about 3 or 4 nurses there in our congregation, and one of those, the ladies, she works in a nursing home which is about a mile from where we worship. അവള് ഒരു ഷിഫ്റ്റിന് ചെന്നു. ഒരു റൂമിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അമ്മച്ചി ആണ്, അവളുടെ പരിചരണയിലാണെന്ന അമ്മച്ചിക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാനൊക്കെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മച്ചിയുടെ അടുക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹവുമായി പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഈ കോളറൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് വെക്കുന്ന ക്ലർജിമാരുടെ ഒരു ഉടുപ്പുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഇട്ടു. അപ്പം ഇവൾക്ക് തോന്നി ഇദ്ദേഹം ഒരു ദൈവദാസനാണെന്ന് തോന്നി. ഇദ്ദേഹവുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പം സംസാരിച്ചു. അപ്പം അവളോട് ചോദിച്ചു. അവൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പെന്തക്കോസ്ത് വിശ്വാസിയാണ്. നിങ്ങളെ ഇവിടെ എവിടെ ആരാധിക്കുന്നത്? പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് ചർച്ചില്ല, ഞങ്ങൾ YMCAയിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഒരു ചർച്ച് വിൽക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡിലെ പാസ്റ്ററാണ്. അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികൾ മുഴുവനും പോയി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും വിൽക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹവും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. 2-3 മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങളും YMCA എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. 2 പ്രാർത്ഥനയും കേട്ടു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ചർച്ച് മേടിക്കാനായിട്ട് പീസാക്കടക്കാരും മുടിവെട്ടുകാരൊക്കെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ല. കാരണം ആരാധിച്ച ഒരിടം അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ അദ്ദേഹം, ദൈവം ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവമക്കൾ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ ദൈവമേ നീ ഇടയാക്കണമെന്ന് വെച്ച് അദ്ദേഹവും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. Listen to this. This lady who works in a nursing home, she goes one day for her shift and she's working, hallelujah, to take care of one of her patients, one of the residents at the nursing home, and she notices there's a man who is sat with this lady that she's taking care of, and she noticed that he's wearing a vicar's collar, and so she decided to speak to him, introduced herself, mentioned that she's a believer and that she's goes to church, and so he asked, where do you go to church? And she explained the situation that we don't have a building of our own, and so this man says, I'm the pastor of an Assemblies of God church, and we're hoping to actually sell our church building for various reasons, and lots of people have come to me, people who are running takeaways and barbershops, but I didn't want to give it to them, and so I've been praying that somehow God would open a door, that the right people would come to me to buy this building. പ്രൈസ് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിന്റെ ഒരു എൽഡറുടെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തു. പാസ്റ്ററും ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലെ അങ്കിളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചുരുക്കി പറയട്ടെ, 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ അതേ പ്രൈസ് അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ ആ മനോഹരമായ ചർച്ച് ഒരു 60-70 പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് ആരാധിക്കത്തക്ക നിലയിൽ സ്നാനത്തൊട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ളതായ മനോഹരമായ ഒരു ചർച്ച് അന്ന് $60,000 ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാതെ ഒരു കടബാധ്യതകളും ഇല്ലാതെ അതെ പ്രൈസ് ഹല്ലേലൂയ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആധാരം ചെയ്ത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ആ സഭയ്ക്കകത്ത് ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്നു. അനേക സ്നാന ശുശ്രൂഷകൾ ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല അയൽ സഭകളിലുള്ളവർ വന്ന് ആ ചർച്ചിൽ വന്ന് സ്നാന
ശുശ്രൂഷ നടത്തക്ക നിലയിൽ അത്ഭുതം ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആത്മാർത്ഥതയുള്ള പ്രാർത്ഥന, അഭിഷേകത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന, Hallelujah. സാത്താന്റെ കോട്ടകളെ ഇടിക്കുന്ന Jesus. അന്ധകാര ശക്തിയെ തകർക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ചർച്ചിൽ ദൈവസഭ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, Hallelujah. Let me tell you quickly that God is a God who provides. Hallelujah. He is a God who answers Hallelujah. prayers. He is one who is able to Praise give the to Lord. those who cry out to Amen. Him. He provided for us, and I Amen. believe He can provide for you. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ലൊരു വീടിന് വേണ്ടിയല്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത്, നല്ലൊരു വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയല്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത്, പ്രമോഷന് വേണ്ടിയല്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രയോറിറ്റി ഈ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഒരിടം. We are not praying for a house. We are not praying for a car. We are not praying for earthly luxuries. We are praying for a place where we can worship in freedom, a place where we can call the church the house of God. ഈ വിഷയമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് 1-2 ദിവസമാണ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. This is what the Spirit of the Lord has pressed upon my heart. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഐക്യതയോടെ ആ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. And today we are going to join together in one accord and we are going to pray for this. ദൈവം ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരിടം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. Because God has prepared a place for our church. He has prepared a place for this congregation. എന്നാൽ അബ്രഹാമിന്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിന് വേണ്ടി ആട്ടുകൊറ്റൻ കുരുങ്ങി കിടന്നതുപോലെ ചിലത് കുരുങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, അഭിഷേകത്തിന്റെ നാവിലൂടെ അന്യഭാഷയിൽ ദൈവത്തോട് പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കുരുങ്ങി കിടക്കുന്നതായ ചിലത് വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ, കുരുങ്ങി കിടക്കുന്നതായ ചിലത് കണ്ണിൻ മുൻപിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Just like the ram that was prepared for Abraham was, hallelujah, waiting tangled up in a bush, so the providence of God is waiting to be released. And so can we pray. So can we, hallelujah, make the request to God that His provisions would be made manifest in our lives. എല്ലാവർക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. Can we rise in the presence of God? Can we rise up in the presence of God? അഭിഷേകത്തിന്റെ അഗ്നിയുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവത്തോട് ഒരു നിമിഷം സ്തോത്രം ചെയ്യാം. If we are able to rise together and to pray in the Spirit and to intercede, knowing that He is a God who provides. ഇടുക്കങ്ങളെ മാറ്റുന്നവൻ, ഞെരുക്കങ്ങളെ മാറ്റുന്നവൻ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം കുരുങ്ങി കിടക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുന്നിൽ വെളിപ്പെടാതെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വർഷം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ലോക്കൽ സഭയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ സൂമിലല്ല, അതെ വീടുകളിൽ ഇരുന്നല്ല, ദൈവജനം ഒരുമിച്ച് കടന്നു വന്ന The God of provision, the God who provides, the God who gives generously. He is one who is able to meet our every need. He meets our supplications. He is a God who provides. If we are able to pray in the Spirit, we are able to join together in one accord. Sotram. The God who provides. Hallelujah. Yes. The God who ദൈവം provides. മോശയോട് പറയാണ്, മോശേ നീ എന്തിനാണ് എന്നോട് നിലവിളിക്കുന്നത്? മുൻപോട്ട് പോകാൻ ജനത്തോട് പറക. നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു ചെങ്കടലാണ്, പക്ഷെ അതിന് നടുവിൽ ഒരു ഉണങ്ങിയ നിലമുണ്ട്. മുന്നോട്ട് പോകുക. Hallelujah. God says to Moses, why are you crying out to me? Hallelujah. You see before you a sea, but I tell you that if you move forward in faith, there is a dry land that is waiting, that I have prepared, that is hidden by the waters. Praise the Lord. Hallelujah. ഒരു ഉണങ്ങിയ നിലം, ഒരു ഹല്ലേലൂയ ബലപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം, അതെ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അക്ഷരീയ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല, ആത്മീയ ദൃഷ്ടികൾ പ്രകാശിക്കപ്പെട്ടവരായി നമുക്കതിനെ അവകാശം പറഞ്ഞ് അതിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുവാൻ, അതിലൂടെ പ്രയാണം ചെയ്യുവാൻ, അവിടെ വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ. Know this today, that we are unable to see it with our earthly eyes. We are unable to see it with our outward eyes. But if you're able to understand that through your spiritual eyes, there is a spiritual provision of God. There is a hand of God that is moving for the people of God. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എല്ലാവരും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ കരങ്ങളെ കോർത്തുകൊണ്ട് ഐക്യതയോടുകൂടി നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിന് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ കരങ്ങളും കോർത്തുകൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടെ, കർത്താവേ ഈ വർഷം തീരുന്നതിന് മുൻപ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ഒരു ബിൽഡിംഗ്, ഒരിടം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കണമേ. കർത്താവേ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിന് മുൻപിൽ വെളിപ്പെടാത്തത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം സ്വർഗം വെളിപ്പെടുത്തണമേ എന്ന്, അതേ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തിയോടെ, അതേ തീയുടെ
നാവോടെ അതെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതെ, പ്രാർത്ഥനയെ തടയുന്ന പാർശ്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഭു, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെ തടയുന്ന പാർശ്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഭു, നന്മ വെളിപ്പെടാതെ വണ്ണം തടയുന്നതായ എല്ലാ അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തികളും ഇന്ന് പകൽക്കാലം അഴിഞ്ഞു മാറി. Oh, we rebuke every power of darkness that tries to hinder our prayers, that the provision of God would be made manifest in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Yes, Hallelujah. Lord. ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, Oh, hallelujah. അവിടുത്തെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ Yes, Lord. ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി കടന്നു വന്നു. Hallelujah. ഞങ്ങൾ വന്ന സമയം മുതൽ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് ഇടപെട്ട എല്ലാ വചനങ്ങൾക്കായി Thank you, സ്തോത്രം. Jesus. പോരിനു വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ കരങ്ങൾ കോർത്തു പിടിച്ച് ഇന്ന് പകൽക്കാലം മാഞ്ചസ്റ്റർ പെന്തക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ചിന് നിന്റെ ജനത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ Yes, Lord. ആരാധിക്കുവാൻ Yes, Lord. ഈ ദേശത്ത് അവിടുന്ന് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരാലയം, ഒരു ബിൽഡിംഗ് Hallelujah. ഞങ്ങൾക്കത് മറവായിരിക്കുന്നു. Yes, Jesus. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലത്തെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി Hallelujah. അത് വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ. Oh, അത് ഞങ്ങളുടെ Father, മുൻപിൽ വരട്ടെ. let it be revealed, Lord. ഹല്ലേലൂയ, Let your provision be ഹല്ലേലൂയ. revealed, Father. ഉണങ്ങിയ നീളം വെളിപ്പെടുത്തിയ കർത്താവ്, Oh, yes, പാറയെ Jesus. മധുരമാക്കുന്ന വൃക്ഷത്തെ Jesus. വെളിപ്പെടുത്തിയ കർത്താവ്, Hallelujah. അതെ, ഇസഹാക്കിന് പകരം ആട്ടിൻകുട്ടിയെ വെളിപ്പെടുത്തിയ കർത്താവ്, Yes, Lord. ഈ ലോക്കൽ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ച് Amen. കർത്താവ് ഈ വർഷം തീരുന്നതിന് മുൻപ് Yes, Lord. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ Hallelujah. നിന്റെ ജനത്തിന് നൽകി അവരുടെ ഇടുക്കങ്ങളെ, ഞെരുക്കങ്ങളെ Yes, Father. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ മാറ്റി. Yes, Lord. അതേ, സൂമിൽ ഇരുന്നല്ല, ദൈവജനം ഒരുമിച്ച് കടന്നു വന്ന് Yes, Lord. ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടെ ആരാധിപ്പാൻ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമം ചൊല്ലി ആ വിഷയം പൊന്നുപാദപീഠം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സഭയായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു. Hallelujah. കർത്താവ് അങ്ങനെ തന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്തു. കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചർച്ച ഒരുക്കിയതിനായി സ്തോത്രം, തന്നതിനായി സ്തോത്രം, അവിടെ ദൈവമഹത്വം വെളിപ്പെട്ടതിനായി സ്തോത്രം, Thank you, Jesus. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അവിടെ ഇറങ്ങിയതിനായി സ്തോത്രം. Thank you, Lord. Hallelujah. ശബരബലവ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് അവസരം തന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ, എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും എന്നോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും വന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ വീണ്ടും കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ നിത്യതയിൽ ഒരുമിച്ച് കാണുവാൻ ഒരുക്കത്തോടെ ആയിരിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ.